Today children, welcome to today's English class. So in the last class children, we have started our unit 2, isn't it? And the title of the chapter is True Friendship. So in the last class, I read the story of two friends. Who were the two friends? Krishna and Sudama. So I read the listening text. It is given in your textbook, and only half of the story I have explained, isn't it? Today I will continue the story. So before continuing the story, just we will recall what we studied in the previous class. So we are talking about friendship, isn't it? So we are talking about friendship. So you know all of us are friends. Everyone have friends. We need friends to share our happiness, joy, emotion, everything. To share everything, we need friends. So what type of friends we should make? Isn't it? So our friends who help in our need, they are called as a true friendship, isn't it? Not only in a happy time, whenever we are in trouble or whenever we are in sadness or we need our friends' support to come out from that situation, bad situation, isn't it? Those who are in both situation, whether we are in happy or whether we are in bad situation, in the both situation, those who will support us, they are called as true friends, isn't it? So with sometimes what you can say that who is true friend means the friendship is like that children you can't express in single word, isn't it? So true friends will understand their friends' emotions without saying only. ಸೊ ಅಂದರೆ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯರು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದೀವ, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೀವ, ನೋವಲ್ಲಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. friends. So here also there is one story and I told you in the last class. So about Krishna and Sudama, both were childhood friends, isn't it? So they studied together at Sandipini's Gurukula. So later on they went to their base, isn't it? So Sudama was what we call Sudama was living at a poverty and Lord Krishna became Lord of Dwarka. So one friend is very poor and the other one Krishna is very rich. He became the Lord of Dwarka. So one day Sudama's wife told him that so go and meet your friend that is Lord Krishna and ask or seek help from him. And you tell our situation to Krishna and ask help. If he is your true friend, or if he loved you very much, he will surely help you. So, like that she told. But Sudama was not ready to ask help from his friend. But he decided to go and meet his friend. So, before going to meet his friend, he thought of taking some gift to his friend Krishna. So, what he took? He took a poha, isn't it true? As a gift to his friend and he set off the journey. So after a long journey, he was very tired. At last he reached the palace. So before entering the palace, Krishna was what Sudama did. So he stayed at the gate of the palace and he thought for a while whether my friend Krishna remembered me or not. He forgotten me or he remembered me. He was very confused. So thinking this, he is standing in the front of the gate. Meanwhile, Krishna rushed and he hugged his friend Sudama and he take him inside the palace. And what he did, he washed his feet with his own hands. So seeing this, all the people of Dwarka were surprised. Why our Lord Krishna is washing this poor man's feet? Who is he? Isn't it? So then what Krishna did, after washing his feet, so Krishna took Sudama to his palace
and both sat together and started chatting and remembering their childhood days. Then Krishna teased Sudama and he asked, "What gift have you got for me?" Isn't it? So till here I have stopped. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ಇಬ್ಬರು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರು. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಸಾಂದೀಪನಿ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಅವರ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಧಾಮ ತುಂಬ ಬಡವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಾರ್ಡ್ ದ್ವಾರಕಾದ ದೊರೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಧಾಮಸ್ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸೊ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸಹಾಯ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ದ್ವಾರಕಾದ ದೊರೆ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಸೊ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೈಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧಾಮ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವೈಫಿಂದ ಮಾತಿಗೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಇಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ಅವನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಅವನಿಂದ ಯಾವ ಸಹಾಯನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವನು ಹೊರಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೊರಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವರ ವೈಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋಹ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ದೂರ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಈ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀನ್ ವೈ. ಸೊ ಮೀನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ನನ್ನ ನೆನಪಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಸುಧಾಮನ ಹಗ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಅವನ ಪಾದನ ತೊಳೆದು ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಅವನ್ನ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಚಾಟ್ ಏನು ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ತಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಧಾಮನಿಗೆ ರೇಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗೆಳೆಯ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, They chatted happily about their childhood days. Krishna teased Sudama saying, "What present have you bought for me?" When Sudama was a little shy to give him the bundle of poha, Krishna said, "The gift that you bring with such love means more to me than the most expensive gift in the world." So Krishna ಕೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ, ಏನು ಗೆಳೆಯ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಏನು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶೈ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ, ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಸುಧಾಮ ತನ್ನ ತಂದಿರ ಅಂತ ಏನು ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸುಧಾಮ ಬಾಟ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಪೋಹ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೋಹ ಅವಲಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಶೈ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಅವನಿಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪೋಹನ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ್ವಾರಕಾ, ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋಹ ಆಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಏನು ಜ್ಯುವೆಲರೀಸು, ಗೋಲ್ಡು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಆ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂದಿಡೀ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು, ನಾನು ತುಂಬ ಬಡವ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ರಾಜನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊರೆಗೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ್ವಾರಕ, ಈಗ ಅವನು ದೊರೆ, ರಾಜ, ದ್ವಾರಕಾದ ದೊರೆ. ಸೊ ರಾಜನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, "The gift that you bring with such love means more to me than the most expensive gift in the world." ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೆಳೆಯ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ನೀನು ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಿದ್ಯಾ ನನಗೆ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ. ಸೊ ನೀನು ತಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗಿಫ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀನು
ತಂದಿರೋದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದಿರೋಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ ನೋಡಿ. The gift you bring with such love means more to me than the most expensive gift in the world. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದ್ರು ನೀನು ತಂದಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದಿರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅವು ಏನು ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. The gift that you bring with such love means more to me than the most expensive gift in the world. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದಿರೋ ಅಂತ ಏನೇ ತಂದಿರೂ ಸಹ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ವಸ್ತುವು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೇ ತಂದಿರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಗಿಫ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಅದೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ thus saying he pulled out little bundle from Sudama's hand and opened it. ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ತಂದಿರೋಂಥ ಬಂಡಲ್ನ ಸುಧಾಮನ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಓ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಹಾ, ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಜಾಯ್. ಸೊ ಓ ಅವಲಕ್ಕಿನ, ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿಂತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ವೆದರ್ ಈ ಮೇ ರಿಚ್ ಆರ್ ಪೂರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಿ ಬಾಟ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಲವ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಯಾರೇ ನಾವು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. Sudama spent the night at the palace and returned home the next morning. He realized that he did not ask Krishna for any help but was very happy at the treatment he had been given. So ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ತಂದೆ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊತ್ತು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸುಧಾಮ. ಒನ್ ನೈಟ್ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಸುಧಾಮ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ನೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಕೃಷ್ಣನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಅವನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. He realized that he did not ask for any help. ಸೊ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೌದು ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸುಧಾಮಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಅಂತ. ಸೊ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋಗ್ತಾನೆ ಸುಧಾಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಗಿದ್ರು ನನ್ನಂಥ ಬಡವ ಸ್ನೇಹಿತನ, ತುಂಬ ಬಡತನದಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ. ಸೊ ನಾನು ಬಡವ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅವನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಬಡವ, ಅವನಿಗಿಂತ ಅವನ ರಾಜ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಾನು ತುಂಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅರಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ನನ್ನ ಕಾಲು ತೊಳ್ದ, ನಾನು ತಂದಿರೋ ಅವಲಕ್ಕಿನ ತಿಂದು ನನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ದುಃಖ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನಿಂದ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವನು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್? ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಹಾಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು? ಹೋದರೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಳು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯ ಕೇಳು ಅಂತ. ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ಲು ನನ್ನ ವೈಫ್, ಆದರೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ, ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಧಾಮ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಅವನು ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಟ್, ಸೊ ಪೂರ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಲು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಮನೆ ಬರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾಯ್ದಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಎಸ್, as he neared his house, he saw that his whole hut was transformed into a beautiful big
ಹೌಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲು ಬದಲು ಹೋಗಿ ಅವರು ಆ ಗುಡಿಸಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಬಿಗ್ ಹೌಸ್, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ವಾಪಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾರಕದಿಂದ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಅವನಿದ್ದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಹಳೇ ಗುಡಿಸಲು ಕುಡಿದೋಗಿರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಓಲ್ಡ್ ಗುಡಿಸಲು ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಗುಡಿಸಲಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಂದು ಇದೊಂದು ಗುಡಿಸಲಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಗುಡಿಸಲು ಹೋಗಿ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಗುಡಿಸಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. His wife and children came out to welcome him dressed in fine clothes. ಸೊ ಸುಧಾಮನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ವೈಫು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಸುಂದರವಾದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಡವೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಧಾಮನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇದೇನು ಇದು ನಂದೇ ಮನೆನ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲಿದ್ದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಡವೆಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಫು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. It was then that Sudama realized that all this wealth was because of Lord Krishna and the friendship they shared. So ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. It was then that Sudama realized that. ಸೊ ಆವಾಗ ಸುಧಾಮನ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ರಿಯಲೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ವೆಲ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕೊಡುಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಸುಧಾಮ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದೇ ಶೇರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಒಡವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮ ಡಿಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್, he didn't seek any help from Krishna, but still Krishna helped. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಅವನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸುಧಾಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಅದಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆತನ. ಸೊ ಸುಧಾಮ ಕೇಳದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತುಂಬ ಬಡವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಗೆಳೆಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅವನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆತನ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅವರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆತನ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಪೂರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಹ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧಾಮ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೌ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ there is one word given by Swami Vivekananda, one sentence I will read: hard work. ಸೊ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜ್ಞಾನ, ಸ್ಕಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೌಶಲ್ಯ, ಅಥವಾ ವಿಸ್ಡಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜು, ಸ್ಕಿಲ್ಲು, ವಿಸ್ಡಮು ಅಥವಾ ಮನಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವೆಲ್ತ್ ಏನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೆಸೆಸರಿ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಿಜವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೋವು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಾವು ಹೇಳ್ದಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಶುಡ್ ಅರ್ನ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ preparatory activity or listening text for the chapter True
friendship. Okay, children, now you understood and came to know what you mean by true friendship, how a true friendship should be. Okay, so till here I will stop. In the next class I am going to do the lesson. So in this lesson also there is a story of true friendship. Only I will read this in the next class. Okay. So till then what you have to do, you have to open your textbook and you have to read the listening text and try to understand. And if you know any other stories related to true friendship, ask from your parents, grandparents or your friends, or if you have any books related to friendship, so read it. Okay. See you in the next class. Till then take care. Bye bye. Be okay. Okay, children. Stay at home.